혹시 여기 계신 분들 중에 펜타닐에 대해서 좀 나는 좀 찾아봤다. 한번 손 들어봐 주시겠어요? 찾아봤다. 그래서 좀 펜타닐 요즘에 플레이노도 그렇고 달라스에서도 그렇고 중고등학교에서 나는 사고들 뉴스 나는 좀 봤다. 보셨어요? 네. 지금 이 펜타닐은 중독과 좀 별개예요. 저희가 그것에 대해서 오늘 좀 이 시간에 정보를 전달해 드리고 또 원래 오늘 함께 하기로 했었던 강사님이 그 달라스 베일러에 있는 병원에서 근무하시는 또 내과 그리고 또 심전도 그래서 이 중독 환자들을 가장 많이 접하고 최근에 정말 이 숫자가 전에 찾아오던 중독 환자, 급성 중독 환자들의 숫자에 비할 수 없이 지금 느는 것에 대해서 현장에서 체험하시고 계시는 분이 함께 강의를 하기로 했는데 이번 주에 코로나에 걸리셔가지고 지금 격리 중이세요. 그래서 제가 이제 전화로 인터뷰하고 계속 얘기를 했었기 때문에 그 부분이랑 같이 함께 제가 전달해 드리도록 하겠습니다. 먼저 그 중독은 저희가 뭐 약물 중독 지금 다양한 중독이 있지만 오늘은 주로 저희가 전달 드리는 거는 펜타닐에 대해서 이야기를 드릴 텐데요. 이 펜타닐은 중독이 아니라 현재 우리가 듣고 있는 것들은 사고예요. 그러니까 중독이 서서히 진행돼서 그것에서 헤어나오지 못해서도 펜타닐이 있지만 대부분의 펜타닐의 사고 우리들이 뉴스로 접하는 거는 알약 하나 그것도 진통제로 알거나 혹은 다른 약물로 알고 먹은 정보가 전혀 없이 먹었다가 사망까지 이른 호흡곤란으로 인해서 사망까지 이른 부분이거든요. 영상을 하나 함께 보고 제가 강의를 진행하도록 하겠습니다. 처음이 중요해서 제가 처음 부분부터 하겠습니다. They say their 16-year-old daughter died after taking just one pill. She thought it was a common painkiller. Instead, it had a deadly dose of fentanyl. Fox 4's David Sattevi spoke with the parents and joined us live with their story tonight. David? Well, Steve, the DEA says illegal fentanyl typically starts off as powder form in China and then it's sent over to Mexico, where it's usually 여기 집중해서 들어보시고요. smuggled into the United States. It is killing all sorts of people, including kids. She was just living her 60. 지난 2월에 펜타놀 사고로 플레이노에서 죽은 여학생의 부모님 인터뷰예요. 가운데 있는 아이고요. 16살입니다. Sienna was home with a friend on Sunday, February 19th. They were just like having a great time downstairs, eating snacks, goofing off. The kids went upstairs. Later on, Sienna's mother went to check on them. And so I walked up to her room, knocked on the door. She didn't answer. Opened the door, and I found her and her friend laying on the bed. Her friend was making this weird gurgling noise, and I saw Sienna and she was just so pale. Her lips were already turning blue. I immediately said, call 911, call 911. I jumped over her friend. I tried to do a couple compressions on the bed, and it wasn't working, so I picked her up, put her on the floor, and I just started doing CPR. Medics rushed the kids to a hospital. Sienna's friend survived. Sienna did not. They tried everything they could. The teen's official cause of death, fentanyl poisoning. It's not for lack of parenting, it's just lack of knowledge. Lack of knowledge. Sienna's parents say they later learned their daughter bought a pill from someone who told her it was Percocet, a prescription pain med. They didn't know what they had. They didn't know it was fentanyl. In 2022, the Drug Enforcement Administration says it seized more than 11 million deadly doses of fentanyl, and they're being sold on school campuses. This year, 3 people were arrested for using students to sell deadly drugs on the campuses of R.L. Turner High School and 2 middle schools, all a part of Carrollton Farmers Branch ISD. 3 students died, including a 14-year-old. Recently, several more alleged dealers were arrested. Those drugs were also tied to student overdoses. It's in their schools. It's being sold in their schools. We think that there's a lot of information that's being collected by the police and the hospitals and maybe even doctors, school people,
that is not really getting rolled out to the community fast enough. Sienna's parents say her death still does not seem real. We were involved. We were here. They want parents to talk to their kids and kids to talk to their parents. It can happen to you. It can happen in your house with you downstairs just doing what you're doing. It's painful for them to share Sienna's story, but they believe it's important to not hide from conversations about fentanyl. She was a good kid. She was caring. She was beautiful. She had a bright future. Plano ISD is hosting a fentanyl. 네. 먼저 이 황금 같은 토요일에 이 자리에 모여주셔서 진심으로 감사드립니다. 저희 담임 목사님이 아까 기도원에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 저희가 사실 이제 펜타닐은 며칠 전에 저희 담임 목사님께서 그 운전면허 학원에 갔었을 때 이제 전광판에서도 어떤 걸 보셨냐면 이제 텍사스도 교통사고 그리고 총기 사고만큼이나 이 펜타닐이 이 사회에서 가장 위험한 문제로 우리가 대비해야 되고 또 이것에 대해서 인식해야 된다라는 문구를 저에게 캡처해서 보내주셨어요. 펜타닐은 사고입니다. 지금 시에나의 부모님이 인터뷰에서도 이야기를 한 것처럼 저는 방송국에서 좀 오래 일했어요. 방송 일을 한 10년 정도 한국에서 일을 하다가 지금 여기 이제 미국에 와서 공부를 하고 있는데요. 제가 그 미국 언론을 뉴스나 이런 걸 보면서 인상적인 건 뭐냐면 첫 번째 어떤 사고가 났었을 때 가해자보다 피해자에게 더 포커스가 맞춰져 있는 게 저한테는 인상적이었어요. 한국 사회는 사실은 어떻게 이런 일을 저지를 수 있어. 그래서 가해자의 부모까지 가족까지 막 추적해가지고 완전히 막 이렇게 막 불처럼 타오르잖아요. 그래서 그러는데 사실 범죄 심리학자들은 우리가 가해자보다도 더 중요시 여겨야 되는 거는 피해자의 고통이고 그 피해자가 그 환경을 어떻게 이겨낼 수 있는지를 지켜보고 응원해 줘야 되는 것이 중요하다라고 말하거든요. 이게 어떻게 보면 저희 나라도 지금 많이 발달하고 있어요. 초등학교 뭐 교통 그 스피드라든지 이런 문제에서 사고 난 부모들이 법 규제에 대해서 법적으로 안건을 내놓고 이런 것들도 선진국의 의식으로 발달하고 있는 것처럼 그런 부분들이 발달하고 있지만 여전히 이제 저희는 가해자 중심이잖아요. 그런데 지금 펜타닐 사고는 나라보다도 펜타닐 사고에 가족을 잃은 부모 가족들이 이 펜타닐에 대해서 알아야 된다. 우리는 이것에 대해서 알지 못했기 때문에 가장 사랑하는 가족을 잃었다. 그래서 패밀리 어게인스트 펜타닐이라는 FAF라는 단체부터 그리고 오늘도 나온 것처럼 시에나의 부모도 그렇습니다. 저는 이게 참 보면서 담담하게 사실은 이 아이가 얼마나 예쁜 아이였는지 추억하고 평범한 티네이저였어. 그래서 집에서 그냥 깔깔거리고 친구랑 같이 침 먹다가 2층에 올라가서 소리가 없어서 올라가 봤는데 이런 일이 일어났고 이것은 평범한 가정에 평범한 어느 날 갑자기 일어날 수 있는 일이라는 것에 대해서 어머니가 이제 인터뷰를 한 거예요. 왜냐하면 이거는 부모의 양육의 부재도 아니고 아이가 펜타닐에 대해서 전혀 몰랐었고 이거는 정보의 부재다. 그래서 이 부분에 대해서 토로하는 부모들이 일어나고 나면서 이 펜타닐은 점점 이 펜타닐에 대한 규제 그리고 펜타닐에 대한 예방이 확산되고 있습니다. 그리고 또 하나 여러분들이 이거는 또 한 가지 또 주목해서 볼 거는 뉴스나 언론을 보실 때요. 첫 번째 퍼스트 센턴스를 주의해서 보시면 좋아요. 지금 방금 이제 앵커가 그 다음에 리포터로 넘어왔을 때 들으셨는지 모르겠어요. 이 펜타닐에 대해서 잠깐 소개를 하는데 파우더는 어디에서? From China에서 파우더가 만들어졌고 그리고 이걸 합성은 멕시코에서 해서 멕시코에 있는 카르텔 마약상들이 이걸 이렇게 넘겨왔다라고 하거든요. 이게 사실 뉴스페이퍼에도 이게 굉장히 메인 센턴스로 나와요. 사실 이거는 미국의 굉장한 책임 회피입니다. 그리고 다시 더불어서 우리가 생각해야 될 게 코로나가 프롬 어디라고 대대적으로 차이나로 한 다음부터 그 에이시안들에 대한
어때요? 차별과 그리고 동부에서는 그로 인한 사건 사고들 엄청 많이 났잖아요. 저는 우리가 또 기도해야 되는 거는 계속해서 사실은 여러분들이 이제 뉴스 보시면은 이 센턴스가 계속 나올 거예요. 파우더는 차이나에서 그리고 합성은 멕시코에서 이걸 오는 거는 멕시코 카르텔들이 이렇게 얘기를 하는데 사실 굉장히 밀접하게 이거는 미국에 있는 부유한 경제적인 거 권위를 가지고 있는 권위자들의 부와 연결되어 있고 그들이 묵인하는 것에도 연결돼 있습니다. 근데 이런 언론에서 미국의 언론에 저는 두 가지를 봐요. 권력이 잡고 있고 또 하나는 굉장히 인본주의적인 것. 그래서 피해자의 중심을 목소리를 내는 것 같지만 그럼에도 불구하고 정치적인 이 메시지가 깔려 있거든요. 그래서 저는 이게 두 번째로 인종 차별이라든지 그렇게 진행되지 않기를 저희들 주위에서 보고 여러분들이 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 사실 제목은 너무 거창합니다. 교회가 이 중독에 걸린 사람들에 대해서 어떻게 우리가 대처할 수 있을까? 우리가 어떻게 도와줄 수 있을까라는 주제인데요. 제가 어떻게 이 주제를 감히 저는 사역자도 아니고요. 저는 사실 제가 이 주제를 가지고 이 제목을 사실 뽑으면서도 저는 자격이 없는 사람인데 이 주제를 가지고 함께 우리가 고민하고 기도하고 품어야 되기 때문에 이 주제는 함께 고민하고자 제가 뽑았습니다. 저는 교회가 키운 아이입니다. 내가 교회가 나를 키운 아이구나라는 걸 인식한 거는 미국에서 제가 지금 세미너리에서 크리스천 에듀케이션을 공부하고 함께 지금 하고 있는 게 비블리컬 카운셀링을 같이 공부하고 있어요. 하고 있는데 공부를 하면서 제가 깨달았어요. 아, 나는 교회가 키운 아이구나. 왜냐하면 제가 물론 저희 아버지가 제가 7살 때 돌아가시긴 했지만 경제적인 어려움이나 아빠의 부재 때문에 교회 안에서 자란 것보다요. 영적인 제가 고아였던 것 같아요. 그래서 그 영적인 고아의 시절에 저를 이 정서적으로 그리고 교회 안에서 이 성경으로 그리고 기도로 어떻게 우리가 살아가야 되는지 저의 정서를 수용해주고 함께 기도해주는 사람들이 있고 저를 말씀으로 이렇게 또 기도로 계속해서 훈련해주시는 분들이 있었어요. 교회 안에서. 그래서 저는 교회가 시키는 대로 사실은 하면서 계속해서 자랐고 배우고 가르치는 자리에 서 있으라고 해서 방송국에서 평일 동안 계속 밤을 새며 달리다가도 주말에는 가서 청년부를 가르치거나 또 유초등부 교사, 유아부 교사로 근 10년간 섬기고 쉬지 않고 교회 사역을 사실 제가 살기 위해서 살려고 달려서 주일마다 교회를 가고 교회에서 배우든지 가르치든지 하는 자리를 섬겼었던 것 같습니다. 그래서 제가 감히 저는 왜냐하면 그런 자부심이 있거든요. 교회가 저를 너무 잘 키웠어요. 교회가 가르치는 대로 제가 했기 때문에 저는 사회에 나가서 이제 사람들이 김자영은 뭘 믿고 이렇게 아무것도 무섭지 않는가 이렇게 했었을 때 저는 왜냐하면 성경에서 배웠잖아요. 죽게 하듯이 하라고 하잖아요. 그래서 저는 상사가 무서운 게 아니라 하나님을 두려워함으로 열심히 하고 상사에게 할 말을 하고 이런 걸 다 교회에서 배웠거든요. 그리고 교회 안에서 제가 이런 정체성들이나 이런 부분들이 건강하게 자랐기 때문에 그래서 저도 바람이 교회에서 이 세대를 건강하게 키워주는 것이 얼마나 중요한가. 교회가 이것을 감당해야 된다는 꿈이 저한테는 너무나 간절하게 사실은 있어서 이 주제를 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 먼저 키워드 3가지를 드릴게요. 방구석, 교회, 블루오션입니다. 펜타닐과 중독을 이야기하는데 왜 이 3가지의 단어를 제가 여러분들에게 드리는지 생각하시면서 이것을 봐주셨으면 좋겠어요. 교회라는 단어는 사실은 이미 연관이 되셨을 거예요. 그런데 방구석은 무엇이고 블루오션은 무엇인지 여러분들이 좀 마음에 담으시고 이것을 강의를 들으셨으면 좋겠습니다. 방금 저희가 본 영상은 시에나의 이야기였어요. 펜타닐 사고로 플레이누에서 사망한 시에나에 대한 사고였었고요. 이 평범하게 가족에게 닥친 비극이었었잖아요. 근데 이것은 펜타닐에 대한 무지 이외에는 설명할 수 없는 사건이었습니다. 유사한 사건으로 어스틴에서 18세 소년이 허리 통증 때문에 얻은 진통제로 사망했습니다. 거기도 어머니가 그렇게 절규했어요. 우리는 펜타닐에 대해서 한 번도 교육받은 적이 없다고. 플레이노에서만 6개월간 진통제와 똑같은 모양의 펜타닐 알약이 퍼지면서 중고생 3명이 잇따라 사망했다고 아까 뉴스에서도 이야기 나왔죠. 사실 계속해서 업데이트되고 있습니다. 달라스에서 중학교에서도 이런 사건이 일어나서 3명이 죽었죠. 그리고 제가
캐롤튼에서도 사고가 나는데 제가 그 사고까지는 뉴스를 찾아보지 못했어요. 저희가 이 알고 또는 알지 못하는 뉴스에 드러나는 사건 사고는요, 사실은 퍼블릭한 공간, 학교든지 이런 곳에서 일어난 사건 사고만 업데이트돼요. 집에서 이렇게 오버도즈로 일어난 사건들은 집계조차도 되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 굉장히 급속도로 이 펜타닐의 사고가 일어나고 있습니다. 그래서 펜타닐 에피데믹이라고까지도 이야기를 하죠. 미국 국립약물남용연구소에서 조사한 이 통계를 한번 볼까요? 1999년도부터 집계를 하고 있습니다. 그래서 2021년까지 근 10년간 이 속도로 약물 남용 그 사망 사건이 이렇게 급속도로 진행이 되고 있죠. 왜 그럴까요? 또 그 중에서도 저희가 주목해서 봐야 될 거는 이 주황색이 약물 남용이에요. 이거는 미국 질병통제예방센터의 통계인데요. 주황색이 약물 남용인데요. 이 빨간색을 주목해서 보시면 되겠습니다. 급속도로 이 빨간색 부분이 주황색 전체 부분에서 범위를 더 차지하고 있죠. 이게 펜타닐입니다. 펜타닐이 어떻게 이렇게까지 확산되고 있는지를 저희가 함께 보고자 합니다. 특히 저희는 텍사스에 살고 있잖아요. 텍사스는 이런 문제들에 대해서 어떨까요? 텍사스는 사실은 교육도 그렇고 아직 동성애에 대해서도 그렇고 규제하고 아직은 지키고 있는 부분이 많은데도 불구하고 이 텍사스가 이 펜타닐 사고로 인해서 하는 속도가 모든 전체 미국의 지역에 있어서도 낮은 위치가 아니에요. 제가 한번 설명을 드리면서 하겠습니다. CNN 사건과 번외로 올해만 캐롤튼 파머스 브랜치 ISD 고등학교의 한 고등학교 두 중학교 캠퍼스에서 정말 데들리 드럭스라고 하죠. 이것을 팔기 위해 마약 딜러들이 학생들을 이용하고 있어요. 그리고 루이스빌 ISD에선 중학교에서 14세 학생들 포함해서 3명의 학생들이 사망했습니다. 사인은 펜타닐 오버도즈입니다. 아이들은 그 알약이 또는 패치예요. 운동할 때 마치 아이들이 이렇게 허리가 아파서 붙이거나 그리고 운동할 때 좀 아이들이 기운 내라고 서로 나눠주는 패치이기도 합니다. 이런 패치를 통해서 아이들이 이걸 나눠주는데 이게 얼마나 치명적인지 아이들은 알지 못합니다. 잠깐 통증을 없애주는 진통제, 기분을 잠깐 좋게 해주는 약. 저희가 아까 이태원 목사님께서 얘기했지만 2명 중에 1명이 마약에 대한 경험을 한다고 하잖아요. 펜타닐은 한 번도 경험해서는 안 되는 약입니다. 왜냐하면 한 번을 통해서 시에나도 죽은 사건이거든요. 왜냐하면 이 펜타닐은 그 용량이 굉장히 마이크로그램 정도로도 사람을 죽일 수 있는 약이기 때문입니다. 이것에 대해서 여러분들이 혹시 드라마 보신 적 있어요? 영드 미드 보시면 혹시 거기에서 마리화나 혹은 이 어떤 마약이 아이들 티네이저 파티뿐만 아니라 제가 본 미국 드라마는 그거는 사실은 중학생들도 관람 가능한 드라마였어요. 그런데 거기서 이혼한 20대 부부인데 젊은데 이혼한 부부. 여기서는 미국에서는 이혼하고도 친구가 되는 걸 굉장히 이제 미화해서도 더 보여주잖아요. 그런데 아이가 있어요. 그 아기를 수면 교육을 시키기 위해서 부부가 다시 뭉쳤어요. 그래서 뭉쳐서 이 아기 수면 교육을 시키면서 뭘 나누냐면 마리화나를 함께 나눠 핍니다. 왜냐하면 그게 여기서는 거기서 나오는 게 전혀 자극적인 게 아니라 우리가 이 정도는 해줘야지 이 밤을 이길 수 있어. 이렇게. 근데 이게 미들스쿨 이상의 그냥 관람할 수 있는 거예요. 그리고 티네이저들이 보는 영국 드라마는 특히 더 심합니다. 미국 드라마 티네이저들 보는 여러분들 보시면 마약은 아이들이 재밌게 노는 커뮤니티에 꼭 들어가 있습니다. 파티에 꼭 들어가 있죠. 그런데 이게 아이들이 이렇게 봤었을 때 이렇게도 할 수 있구나. 아까 이태우 선교사님께서 말씀하신 것처럼 무엇인가 아이들이 보는 내가 좋아하는 삼촌이 술과 이런 담배가 익숙하면 그게 아이들에게 익숙해져 버리듯이 아이들이 좋아하는 드라마나 영화나 여기에 자연스럽게 마블 영화에도 사실은 많이 나와 있어요. 이렇게 흡수돼 있으면 우리 아이들이 저것도 할 수 있구나라는 생각이 들거든요. 그런데 펜타닐은 한 번도 안 됩니다. 공식적인 통계를 들여다보면요. 펜타닐로 인한 사망자가 급증하면서 최근 18, 19세 청소년들과 성인의 사망 원인 1위가 펜타닐 중독으로 집계되고 있습니다. 교통사고도 아니고 자살도 아닙니다. 미국 질병통제예방센터 CDC에 의하면 지난해 2월부터 올해 1월 사이 12개월 동안 사망한 미국인이 10만 7,375명,
그중에 3분의 2가 펜타닐 중독으로 인한 사망자입니다. 2009년보다요 94%가 증가됐어요. 특히 한창 일하고 공부할 연령대잖아요. 그렇죠? 18세에서 49세입니다. 미국 사회는 이제서야 사회적인 충격을 받고 이 펜타닐에 대한 규제와 다양한 방법으로 교육을 시작하는데 교육이 너무나 미비합니다. 법적인 규제로 펜타닐이 들어가면서 어떠한 부작용이 나타나냐면 펜타닐이 우리가 코로나 바이러스가 변이하듯이 펜타닐이라는 이름이 아니라 다른 이름으로 펜타닐 합성된 약들이 끊임없이 나오고 있습니다. 텍사스는 어떨까요? (2019년) 이후에요 텍사스 펜타닐 관련 사망은 500% 이상 급증했습니다. 50%가 아니에요. 제가 이거를 찾아보면서 수치를 잘못 봤나 했어요. 이거는 실제 지금 여러분들이 찾아볼 수 있는 수치입니다. 공식화된 수치이고요. 텍사스도 그래서 파이팅 펜타닐이라는 슬로건 아래서 펜타닐의 위험성을 경고하고 있습니다. 하지만 펜타닐의 이 실체에 대한 교육과 규제는 여전히 취약한 상황입니다. 그래서 저희가 사실은 개척교회예요. 그래서 전도축제 이런 거 해야 되거든요. 초청해가지고 재밌게 좋은 즐거운 메시지 들려드리면서 맛있는 거 드리면서 새로운 사람들 초청해야 되는데 저희가 이 시기적으로 이게 너무 위험한 거예요. 특히 그래서 우리가 생명을 살리는 소식, 복음과 함께 진짜 우리의 육신을 살리는 소식을 우리 아이들에게 또 이웃들에게 전해야 되잖아요. 그래서 저희가 작은 교회인데 이것을 결단하고 이 메시지를 가지고 시작한 것입니다. 제가 지금 이 펜타닐 오버도즈에 대해서 이제 말씀을 드리는데요. 그러면 뭐가 도대체 펜타닐인가 우리가 알아야 되잖아요. 그렇죠? 도대체 펜타닐은 무엇일까요? 펜타닐은요, 여기 great painkiller라고 하잖아요. 그런데 I can also kill you. 현재 미국에서 유행하는 오피오디오의 남용의 핵심 요소가 된 펜타닐은요, 1959년 미국 제약회사 우리가 잘 아는 얀센을 창업한 파울 얀센이 마약성 진통제 오피오이드로 개발한 약입니다. 고통이 원래 심각한 암이나 큰 수술을 받는 환자에게 정맥으로 투여할 목적으로 개발했지만요. 강력한 중독성과 환각 효과 등 부작용이 너무 많아서 사회 문제로 대두됐습니다. 의사의 지시에 따라 투약하더라도요. 의존성이 심각하게 나타나고 심각한 금단 현상이 일어나서 필라델피아의 켄싱턴 거리가 사실 좀비 도시라고 유명하잖아요. 아시죠? 거기에서 있는 펜타닐 마약 중독 환자들 중에서는 의료 다쳐 심각한 이 사고나 이런 것들을 수술 통해서 이 펜타닐로 치료를 받다가 중독된 가족들이 나와 있습니다. 너무 마음이 아프죠. 그래서 이게 너무 큰 사회 문제로 대두돼서 병원 수술실이나 대형 동물을 제외하고는 거의 사용되지 않았습니다. 중독성이 헤로인의 50배, 모르핀의 100배인 마약성 진통제 펜타닐은 100% 인공화학 물질로 만들어졌습니다. 이제 제가 드라마나 미국 드라마나 그 시리즈물이나 영화에서 마리화나 정도는 사실 많은 주에서 허용되어 있고 이거는 그냥 내추럴한 거기 때문에 그건 마약이 아니다라는 말 많이 들어보셨죠? 한 번쯤 하신 분도 있을 수 있어요, 여기에. 그런데 이제 이 마리화나가 예전의 마리화나가 아닙니다. 코카인이나 마리화나 같은 이 원래 마약은 식물성에서 주성분을 얻거나 자체로 활용해서 만들지만요. 이 펜타닐은 말씀드린 100% 인공 화학 물질로 만들어지잖아요. 그런데 2013년부터 인신매매 조직들 이 펜타닐을 헤로인 등 다른 마약과 혼합해서 유통하기 시작했습니다. 그리고 서서히 2019년부터는 이게 점점점 수면 위로 떠오르죠. 그래서 2019년부터 이 펜타닐로 인한 중독 사고가 늘어나는 이유가 이렇게 내추럴하다 그 정도는 괜찮다고 하는 마약에 어김없이 섞여 있기 때문입니다. 왜냐하면 중독성이 강하기 때문에 마약 중독자들은 마약을 많이 팔아야 이게 가능하잖아요. 그렇기 때문에 이게 이상 현상들이 있어요. 10대들에도 마약을 사용하는 숫자들은 낮아지는데 사망자는 높아져요. 원인이 펜타닐이 주범입니다. 펜타닐의 치사량은요 2mg에 불과합니다. 한번 제가 보여드릴게요. 네, 헤로인 이만큼. 그런데 여기 보세요. 펜타닐의 양은 1.2mg 있고 그리고 카펜타닐이라는 게 있는데요. 이거는 좀 더 이제 업그레이드된 펜타닐이에요.
이 양이 어느 정도냐면 카펜타닐까지 갈 필요도 없고요. 제가 지금 그 아까 말씀드린 베일러 병원에 계시는 그 간호사분이랑 상담을 했었을 때 펜타닐 그게 얼마나 위험하냐면 일반 진통제들은 밀리그램 단위로 사용한대요. 근데 이 펜타닐은 마이크로 단위로 사용하고 나머지는 전액 폐기한대요. 그렇기 때문에 그리고 이 펜타닐을 사용할 때 이게 혹시 가루나 원래는 정맥 주사로 사용하고 액체로 사용하지만 이게 너무나 위험하기 때문에 의료진들은 다 마스크를 착용하고 의료 장비를 착용하고 이걸 사용해요. 이 치사량은 펜타닐의 치사량은 카펜타닐은 0.2mg이에요. 더 적죠. 이렇게 연필에 우리가 가지고 있는 연필에 연필심에 살짝 묻힐 정도예요. 여러분들이 그 요즘에 미국 마약 단속하는 경찰들이 마약인지 이렇게 흡입했다가 기절하는 영상들 많이 뜨잖아요, 쇼츠로. 그게 이런 부분 때문입니다. 그때 바로 마약 해독자를 사용하지 않으면 죽게 됩니다. 왜냐하면 이렇게 굉장히 적은 양이 치사량이기 때문입니다. 의료진도 보호 장비를 착용하고 사용할 정도로 강력하고 심지어 감지 장치라는 장비를 이용해서 펜타닐이 섞인 의약품을 원래는 제조하거든요. 그런데 불법으로 돈을 벌고자 하는 사람들은 이 용량을 지킬까요? 안 지키죠. 그렇기 때문에 이 사망 원인이 지속해서 늘고 있는 겁니다. 멕시코 마약 범죄 조직들이 중국에서 원료를 쓸 화형화를 드러낸 다음에 멕시코 공장에서 펜타닐을 제조해서 뿌리고 있다고 지금 정하고 있잖아요. 루트는 맞아요. 그리고 2022년 DEA는 이 치사량 1,100만 개 이상 펜타닐을 압수했습니다. 올해는 펜타닐 알약 5만 60만 정과 가루 1만 파운드를 압수했습니다. 그 약은 미국 인구 3억 3,200만 명 전체를 죽일 수 있는 양이라고 합니다. 너무 싸거든요. 그리고 합성이 너무 쉽거든요. 그래서 이 펜타닐은 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 이렇게 멕시코에서 불법으로 미국에 반입된 가짜 위조된 알약 10개 중에서 6개가 치사량의 펜타닐이에요. 50% 이상이죠. 그래서 이 하나 약만 먹어도 아이들이 목숨을 잃는 거죠. 왜 그러면 아이들이 이 펜타닐을 먹었을 때 어떤 증상 때문에 목숨을 잃는가? 펜타닐을 했었을 때 원래 마약성 진통제를 먹었을 때는 우리가 호흡 곤란까지 이루어지지 않는데 우리 몸은 원래 혈중 이산화탄소가 증가하거나 저산소증이면 심장 박동수 그리고 호흡수를 이 반사적으로 증가시켜서 우리가 호흡을 유지할 수 있도록 반사작용을 하거든요. 이거를 사실 펜타닐을 여러분들도 잘 아실 수 있지만 펜타닐을 공부하면서 다양한 우리 몸에 대해서 공부를 하다 보면 하나님 우리 몸을 얼마나 밸런스 있게 만드셨는지 우리가 호흡이 곤란이 이루어지면 호흡 반사작용으로 우리가 몸이 호흡을 천천히 다시 일으킬 수 있도록 하는데 이 펜타닐은 그 작용을 막아요. 그래서 서서히 뇌에 산소가 공급되지 않고 그래서 아이들이 이 호흡이 불규칙적으로 되면서 빨리 발견하지 않으면 시에나와 같이 죽게 됩니다. 시에나와 함께 있었던 친구는 이제 바로 병원으로 가서 해독제를 통해서 사실 살았거든요. 그런데 이제 시에나는 그 시간을 놓친 거죠. 그리고 그 시간도 발견하더라도 이 뇌가 산소가 공급이 안 되면 어떻게 돼요? 뇌세포가 죽잖아요. 그래서 뇌세포가 죽는 시간은 굉장히 짧기 때문에 살아나더라도 다양한 부작용으로 이제 몸이 망가질 수가 있는 거죠. 펜타닐의 진화는 끝이 없습니다. 펜타닐의 중독 사망 사고가 심각해지면서 펜타닐을 규제하자 자일라진이라는 동물종 진정제가 복병으로 떠올랐습니다. 들어보셨죠? 자일라진은 그러니까 펜타닐을 규제하면서 계속해서 부작용들이 일어나는 거예요. 너무 싸거든요. 근데 이 너무 싼 약을 중독을 시켜야 되니까 규제가 이루어지니까 이제 다른 약들과 합성해서 심지어 정신질환 환자들이 먹는 약에까지도 들어가고 있습니다. 그런데 지금 이 자일라진이라는 동물용 진정제는 여기에서의 부작용은요. 중닥 금단 증세가 피부가 녹고요. 뼈가 드러나고 온몸이 썩을 수도 있거든요. 그래서 이 복용 자체가 암살 시도에 가깝다고 해요. 그런데도 중독자들이 왜 증가할까요? 자일라진은 펜타닐 해독을 방해해요. 그래서 해독제가 보통 다른 약들 해독제를 먹는다라든지 그 해독제를 했었을 때 해독작용이 일어나야 되잖아요. 그래서 중독으로 벗어날 수 있어야 되잖아요. 그런데 자일라진은 그 해독작용을 방해합니다. 그러니까 어떻게 되겠어요?
판매상들은 이 자일라진을 이제 다시 섞기 시작합니다. 해독을 방해해야 중독자들이 늘어나고 중독자들이 늘어나야 마약이 많이 팔릴 수 있거든요. 이것은 실제 ABC 방송이 보도한 내용입니다. 중독에서 빠져나오려고 해도 중독 완화제가 들지 않도록 마약의 확산 방법은 이렇게 진화하고 있습니다. 불법 제조된 펜타닐 시장은 계속해서 변화하고 있고 헤로인, 위조, 알약, 코카인과 함께 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 수많은 약들과 합성해서 이루어지고 있는 거죠. 이것은 실제 진짜 약과 가짜 약에 대한 비교입니다. 보시면 아시겠어요? 이게 뚜렷한 게 더 진짜 같아 보이지 않아요? 페이크가? 진통제가 이렇게 모양과 색깔과 이 크기까지 똑같이 나오는 거예요. 그래서 어스틴에 있는 그 아이가 허리 통증으로 인해서 진통제, 그러니까 아이들이 이런 이제 시대가 된 거예요. 우리가 이제 학교에서 아팠을 때 누가 타이레놀 없어 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 처방된 약들로도 애들이 가지고 있잖아요. 나 진통제 있어 잘 듣는 거 이렇게 주잖아요. 그런데 이제 그런 약들을 우리 아이들에게 절대 받아서는 안 된다라고 이야기해야 되는 거예요. 그 약을 통해서 우리 아이들이 사고로 인해서 중독이 아니라 그러한 사고로 인해서 죽는 경우들이 늘어나기 때문입니다. 저희가 이제 지금 제가 이제 점진적으로 소개를 해드릴 텐데요. 이게 2년 동안 증가한 이 펜타닐 복용에 대해 그 오버도즈로 인한 증가된 그 수치들인데요. 보시면 인펜트가 300%잖아요. 보시면 아이들이 더 많죠. 또 노인들도 늘어나요. 달라스에 있는 거기 병원에 있는 간호사님이랑 제가 이제 전화로 통화를 하면서 했었을 때는 노인 펜타닐 중독 환자들도 늘고 있대요. 근데 그분들은 사고로 온 게 아니라 중독으로 오고 있어요. 왜냐하면 노인분들이 되면 이제 어떤 복용하는 약이 뭐가 늘어날까요? 진통제가 늘어나잖아요. 진통제 안에는 이 합성 펜타닐이 들어있어요. 펜타닐은 의학적으로 허용된 약이에요. 그래서 식약청에서 허용된 약이에요. 그런데 이런 노인분들이 이 약을 먹으면서 펜타닐 중독 환자들도 늘어나고 있고, 그리고 제가 그 펜타닐의 사고에 대해서 그러면 펜타닐 중독자들, 젊은 사람들은 오지 않냐고 물었더니 그렇게 중독 과정을 거치지 않고 바로 죽기 때문에 이 펜타닐은 젊은 사람들은 그렇게 중독 과정을 거치지 않는다라고 이야기를 하더라고요. 그리고 이 어린아이들의 숫자가 늘어나는 거는 이거는 사실은 사고사입니다. 부모님이 이 진통제, 펜타닐에 함유된 약들, 아이들에게는 굉장히 더 적은 약으로도 치명적이잖아요. 그걸 만지거나 뚜껑이 열린 것들을 빨거나 이렇게 해서 죽는 아이들이 늘어나는 거에 있어서 수치가 이렇게 나온 것입니다. 예쁘지 않나요? 여러분? 어떠세요? 이렇게 알록달록 예쁘게 포장된 이 약들이요. 할로윈 데이 때 이제 포장이 돼서 뉴욕에서는 또 LA에서는 넘겨졌어요. 더 자세히 보실까요? LA에서 펜타닐 캔디입니다. 이거 보시면 가까이 보시면 알겠지만 유명 캔디 브랜드, 유명 초콜릿 브랜드에 있는 것들 속에서 펜타닐이 이렇게 들어가서 퍼진 거죠. 우리가 이제 할로윈 데이 때 아이들에게 사탕을 주고 옆집 가서 사탕을 받아오고 누구에게 학교에서도 사실 아이들 많이 받아오잖아요. 그렇죠. 출처를 알 수 없는 사탕과 사탕, 초콜릿 이러한 것들조차도 우리가 호의로 베풀어진 곳조차도 점점 이제 우리가 그걸 먹지 말아야 되는 것에 대해서 사실 아이들에게 경고를 해야 될 때가 왔습니다. 뉴욕에서는요. 레고박스에서 이 다량의 펜타닐이 발견됐습니다. 펜타닐은 이제 곳곳에서 확산되고 다양한 방법으로 다양한 모양으로 단순히 약의 모양만이 아니라 캔디, 초콜릿 이런 부분들로서도 들어오고 있고요. 그래서 이 이제 그 펜타닐을 해독할 수 있는 해독제가 앞에 있는 부분은 워싱턴에 있는 소방서 앞이고요. 그리고 오클랜드 어스틴에 있는 여기는 어스틴에서 사고가 났었던 학교이고요. 샌디에고 마치 우리가 콜라를 뽑아먹는 자판기처럼 도서관에도 그리고 공공기관 시설에도 이 펜타닐을 이제 그 해독할 수 있는 해독제 이 나르칸이라는 것이 이제 점점 확대되고 있습니다. 텍사스에는 아직 전체 학교에는 이루어지지 않고 있어요. LA에서는 이미 LA 그 전체 학교에 유치원부터
고등학교, 대학교까지 다 이 자판기를 설치하도록, 비치하도록 이제 선포가 됐는데요. 텍사스는 아직 다 이루어지지 않았습니다. 왜냐하면 시간 싸움이기 때문이에요. 이게 잠깐 먹었었을 때 호흡곤란이 있었을 때 이 나르칸이란 이 해독제를 통해서 바로 응급조치를 하면 아이들의 뇌에 산소가 공급될 수 있는데 그 타이밍을 놓치면 아이들이 죽을 수 있기 때문에 이게 긴박한 거죠. 근데 이게 정말 과연 이 나르칸을 곳곳에 이렇게 설치를 하는 게 대안이 될 수 있을까요? 저는 콘돔 자판기가 학교, 고등학교에도 있잖아요. 다양한 곳곳에 사실 있잖아요. 이런 것과 사실 다를 바 없다라고 생각합니다. 후처치죠. 근본적인 문제에 대해서 해결하는 게 아니라 당했었을 때 어떻게 하는지에 대해서. 그래서 지금 사실 너무 이제 근본적인 부분을 손댈 수 없기 때문에 물론 이렇게 하지만 이 부분은 저희가 참 이제 애통해야 될 부분인 것 같아요. 그래서 펜타닐을 이 규제에 대해서 이 펜타닐에 대해 얼마나 위험한 것인지에 대해서 아까 시에나의 부모처럼 어스틴에서 아들을 잃은 엄마처럼 그리고 다양하게 부모를 또 딸을 어린 아기를 이렇게 펜타닐을 잃어버린 사람들이 펜타닐에 대해서 이렇게 멈출 수 있는 유일한 방법은 가르치는 것, 교육과 인식뿐이라고 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 이것은 죽을 수도 있다고 트라이 해보진 않거든요. 그렇잖아요. 잠깐 어때? 재미있을까라고 트라이 해보지 내가 이거 하면 죽을 수도 있어는 자살이죠. 자살을 시도하는 거죠. 그래서 이 펜타닐이 얼마나 위험한 것인지에 대해서 우리가 교육하고 가르쳐야 된다라는 것입니다. 이 펜타닐의 실제 어떻게 이 펜타닐이 이제 확산되고 이것에 대해서 어떻게 반응해야 되는지 영상을 한번 볼게요. Opioid addiction can happen to anyone, and it can start with misusing prescription pain medications, like oxycodone and hydrocodone. Pills were going around at this party. I was curious and wanted to give it a try. After the first time, I knew I wanted more. I was going through a hard time, and a friend offered me some oxys. She said they'd help me cope. I started craving them every day. I bought pills from friends and took them from family members. I wish I had asked for help before I almost died from an overdose. It all started when I was prescribed opioids for an injury. At first, I took a few extra pills to cope with the pain, but then I couldn't stop. I put opioids before my job and even my family. Prescription opioids are one way to safely control pain when used as prescribed. But misusing them may lead to addiction. Opioids change your brain chemistry, affecting how it processes pain and emotions. You might experience withdrawal symptoms or feel sick when you stop taking them. If you don't get opioids directly from a pharmacy, you can't know for sure what's in them. Counterfeit pills are increasingly common and often look just like the real thing. Fentanyl, an opioid 50 times stronger than heroin, may be mixed into counterfeit pills. Even in small doses, fentanyl can cause a life-threatening overdose. Here's how you can reduce your risk. Naloxone is a medication that can reverse an opioid overdose. Keeping it on hand could mean the difference between life and death for you or someone else. Naloxone is available at pharmacies in Texas without a prescription. To protect yourself from addiction and overdose, never misuse prescription opioids, especially alone. If you're worried you may have an addiction, reach out to someone you trust for help. Opioid addiction is a disease that can affect anyone, and everyone deserves help. Treatment is available, and recovery is possible. Learn more at txopioidresponse.org. 네. 이 영상은 실제 텍사스 헬스 앤 휴먼 서비스에서 지금 공식적으로 교육으로 이렇게 보내고 있는
그 영상 자료고요. 통계도 이 사이트에 가시면 여러분들이 그 500%가 증가했는 것, 또 연령대별로 몇 %가 증가했는지 실제적인 구체적인 자료들을 찾아보실 수가 있습니다. 오늘 여러분들이랑 여기는 사실 부모님들도 있고 또 젊으신 분들도 있어요. 그런데 같이 저희가 이제 알아봐야 될 게, 제가 아까 키워드를 드렸어요. 그 키워드 중에서 방구석이란 키워드가 있습니다. 중독과 연결되어 있습니다. 여기서 이제 저희가 이 뇌를 알아야 우리 아이들이 왜 호기심으로 이것을 발동한가에 대해서 좀 볼 수가 있거든요. 그 부분에서 함께 이야기를 할게요. 우리 뇌에는요, 보상 시스템이 있어요. 하나님 우리 뇌를 참 재미있게 만드셨습니다. 여러분들이 잘 아시는 엔돌핀과 도파민은요, 이 보상 시스템을 구성하는 뇌의 주요 부위들이 소통하게 하는 신경 전달 물질입니다. 이 보상 시스템에서 엔돌핀하고 도파민의 차이가 있어요. 엔돌핀은 스트레스를 받을 때 증가해요. 우리가 몸이 스트레스를 받을 때, 그러니까 몸이 항상, 우리의 몸도 그렇지만 이 뇌도 밸런스가 있어요. 그래서 스트레스 지수가 높아지면 이 스트레스를 감당할 수 있게 엔돌핀이 이렇게 우리 몸에서 나와서 시소처럼 탕탕 쳐요. 그래서 이 고통을 감당할 수 있게 밸런스를 맞춰줍니다. 그런데 이 도파민은 좀 달라요. 도파민은 우리가 흥분했었을 때, 행복 호르몬이라고도 하는데요, 뇌신경세포에 흥분을 전달하는 역할을 합니다. 개인의 흥분 상태를 조절하는 호르몬이에요. 내가 이렇게 어떤 것들을 여러분들이 좋아하는 것들 생각했었을 때, 어떤 내가 즐거운 것들을 했었을 때, 이 생각만으로도 그러니까 분비가 되는 이 호르몬인데요. 이 보상회로는 3가지의 단계로 나뉩니다. 도파민이 이 움직이는 이 경로예요. 3가지의 경로인데요. 이 3가지 경로들 중에서 여러분들이 함께 좀 잘 보셨으면 좋겠어요. 사랑할 때 나오는 호르몬이 그 짜릿한 쾌감, 우리 마음이 흥분했었을 때, 우리의 어떤 정신이 흥분했었을 때 이렇게 반복이 되는데, 이 자극도 반복되면 우리가 이게 둔감해지잖아요. 도파민도 스스로 그렇게 자극이 반복되면 감수성을 낮춰서 더 많은 자극을 줘야지 행복을 느낍니다. 맛있는 음식, 매운 음식, 달콤한 디저트, 커피, 술, 담배, 인터넷 쇼핑, 영상 시청, 일, 게임, 운동, 이렇게 즐거운 경험을 할 때 보상 회로가 활성화돼요. 그리고 도파민이 분비되면서 뇌의 주요 부위들을 소통하게 하는 거예요. 그런데 이 도파민은 그래서 행복에 대한 자극을 기억하는 호르몬이라고 생각하시면 되겠어요. 내가 뭔가 행복한 것을 자극을 기억해서 내가 다음에 달콤한 디저트만 생각해, 그걸 먹었을 때 내가 너무 행복했다면 그것만 떠올려도 그 행복을 자극하는 이 도파민이 나온다라는 거죠. 보상회로가 활성화되면 우리 뇌는 이것을 중요한 신호로 받아들여서 기억했다가 반복적으로 더 원하게 돼요. 그런데 이 도파민의 반복적인 분별이 신경회로를 강화하고 기분 좋았던 행위를 반복하게 만드는데요. 3가지 경로를 한번 보실게요. 긴 경로, 중뇌 피질 보상회로가 바깥에 있는 하늘색, 바깥으로 있는 긴 경로가 있고요. 2번째, 이 흑질 선조체에 있는 보상회로는 중간 조금, 그 다음은 2번째로 길죠. 그 다음에 가장 짧은 중뇌 번연체 보상회로, 가장 짧죠. 이게 3번째 보상회로입니다. 중독은 이 3번째 보상회로와 관련이 있습니다. 다시 말하면 즉각적인 반응에, 즉각적으로 도파민이 분출되는 것, 내가 뭔가를 했었을 때 기다리지 않고 노력하지 않고 즉각적으로 도파민이 분출되는 것은 반드시 중독과 연결되어 있습니다. 이 즐거움, 다시 우리가 중독하면은 하는 게 게임, 그리고 동영상, 그리고 또 맛있는 것, 그러니까 우리가 실질적으로 자극하면 바로 도파민이 분비되는 것들은 중독과 연관이 있거든요. 마약 역시 그렇잖아요. 이러한 게 중독과 연결이 돼 있는 거고요. 운동, 조금 우리가 노력했었을 때 땀 흘려야 내가 뭔가 쾌감을 느끼고 내가 약간의 어떤 노력들을 했었을 때 일어나는 것, 어떤 감각의 자극을 통해서 이루어지는 거는 이 2번째 흑질 선조체의 보상회로입니다. 그래서 2번째 회로는, 그래서 우리가 운동해서 땀 흘리면, 농구 아이들 좋아하잖아요. 이럴 때는 2번째 회로가 발달됩니다. 이렇게 하면 이렇게 보상회로가 도파민이 나오는 거죠. 그래서 아이들이 여기까지도 좋아할 수 있죠. 3번째는 아이들이 사실은 가장 힘들어하는 단계입니다. 이것은 수학의 문답 형제가 아니라요, 문제 하나를 주고 다양한 방식으로, 자갈로도 한번 이걸 계산해보고 혹은 연필로도 써보고 다양한 방법으로 답을 도출해내는 과정, 이 뇌세포를 다양하게 써서 답을 얻었을 때의 쾌감, 이때 도파민이 분출되는 게 중뇌 피질 보상회로예요.
그래서 이게 사실 도파민은 단순히 어떤 중독만 연결되어 있는 게 아니라 학습 동기 유발에도 너무나 중요한 호르몬이에요. 그런데 우리 아이들은 너무나 빠르게 자극 주면 바로 즐거운 이 세 번째 보상회로가 너무나 발달되어 있는 거죠. 사실 이 사회가 그런 거죠. 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 우리 아이들은 세 번째 보상회로가 가장 발달될 수 있는 환경 가운데 노출됐습니다. 노력하지 않아도 밖에서 심지어 밖에 나가 놀기 아이들 너무 좋아하잖아요. 그런데 이제 밖에 나가 놀고 싶지도 않아요. 왜냐하면 집에서 내가 휴대폰 하나로 혹은 태블릿 하나로 곳곳에 있는 친구들과 연락하면서 너무 다이나믹한 게임을 할 수 있거든요. 이게 세 번째 회로를 중독을 발달시키는 회로입니다. 여러분들의 아이들은 어떠세요? 그리고 또 여러분들은 어떠세요? 나는 이 보상회로 중에 어떤 보상회로가 가장 발달되어 있는 것 같으세요? 트레버 하인즈라는 식물 생물 이 지금 경로를 설명한 연구학자인데요. 신경생물학과 하버드 의과대학에도 논문을 제출하고 그걸로 통해서 하버드 학생들이 공부하고 하는 그 연구학자는 이렇게 이야기를 합니다. 가장 이 보상회로 중에서요, 인간이 가장 양질의 도파민을 얻을 수 있는 방법은 뭘까요? 인간이 가장 양질의 도파민, 이 행복 호르몬을 얻을 수 있는 건 무엇일까요? 뭐인 것 같으세요? 재밌게도 저희 교회에서 삼위일체를 배우거든요. 하나님 삼위 관계 안에서 사랑과 연락하시고, 그래서 또 우리에게도 이 삼위일체를 통해서 성도 간의 교제와 하나님 간의 이 교제, 이 일치되는 것에 대한 정말 그 관계의 기쁨에 대한 우리가 이런 걸 성경 공부를 하는데, 관계에 대한 관계가 시작되고 디벨롭되고 그 관계로 인해서 얻는 기쁨이 인간이 가장 양질의 도파민을 얻을 수 있는 단계라고 해요. 그런데 그 관계는 쉽게 얻어질까요, 여러분? 어떤 관계가 내가 한번 탁 건드렸는데 가장 큰 도파민을 확 분출해 주는 관계가 있나요? 첫눈에 반한 사랑 있을 수 있죠. 그런데 대부분의 모든 관계는 내가 그 사람의 마음을 사기 위해서, 또 내가 그 사람을 참아주고, 또 그 사람이 나를 참아주고, 이런 관계의 문제들을 통해서 디벨롭 되면서 그 관계가 형성되고 그 관계에 진짜 기쁨을 얻을 수 있잖아요. 우리 지금 아까 그 목사님께서 또 이야기하셨을 때 우리 아이들의 사회적인 관계가 형성되는 시점이 9세부터 이 청소년 유스 시기라고 얘기하잖아요. 이게 이 중뇌 피질 보상회로, 이 세 번째 회로, 이 사회적인 관계도 여기와 연결되어 있습니다. 그런데 우리 아이들이 이 사회적인 관계가 디벨롭 될 수 있는, 많은 관계들이 형성될 수 있는 환경 가운데 성장하고 있나요? 사실 총기 사건도 그렇고, 그리고 이 다양한 바이러스도 그렇고, 우린 끊임없이 우리 아이들을 방 안에, 방구석에 가두는 게 가장 안전하잖아요. 그렇죠? 조금만 뭔가 학교에서 무슨 사고 나고, 학교에서 무슨 전염병이 돌거나 뭔가 이러면 당장 우리 아이들 깨끗하게 방 안에서 가장 청결한 곳에서 가장 안전한 음식을 먹이면서 할 수 있는 게 우리의 방구석 아닌가요? 스탠포드 대학교 의과대학 교수님이 있습니다. 에나 램키라는 실제 스탠포드에 있는 의과대학의 중독치료 센터를 이끄는 정신과 의사인데요. 이분은 이 도파민의 관계를 이렇게 표현했습니다. 우리가 음식을 먹을 때 만약 50의 도파민이 분비된다면요, 마약은 900을 분비시킵니다. 성인의 생활에서 엔돌핀, 도파민 분비가 가장 높은 경우는 성관계를 통한, 그러니까 단순하게 짧게 이루어지는 그 도파민의 분비를 한다면 오르가즘인데요. 마약은 이 오르가즘의 13배에서 많게는 100배를 최장 72시간에 걸쳐서 뇌에 쏟아지도록 하는 거예요. 펜타닐은 13배 정도가 아닙니다. 100배 이상이죠. 태어나서 죽을 때까지 엔돌핀과 도파민을 다 긁어 모아도 따라가지 못할 정도의 양이 단번에 분비돼요. 그러면 어떻게 될까요? 뇌가 손상되죠. 뇌 손상은 약물 상태에 따라서 다른데요. 필로폰을 한 번 하는 것은요, 220볼트짜리 노트북에 1만 볼트의 전류가 지나가는 정도라고 합니다. 펜타닐은 필로폰의 50배이죠. 고압 전류가 회로를 다 찢어버리는
경우와 같다고 이야기합니다. 마약은 뇌의 도파민 공장을 파괴시켜서 결국 정상적인 기쁨을 느낄 수 없는 상태로 만듭니다. 중독 환자들은 이전에 비해서 지능 지수가 20에서 30 정도 떨어지는 상태라고 해요. 왜냐하면 통제 기능을 하는 전전두엽이 망가지면서 판단력이 떨어지기 때문이죠. 중독이 위험한 거는 통제 기능을 상실해요. 아까 전 이 단순하게 우리가 이 아이들의 이 도파민 회로에서 단순하게 자극 주면 반응하고 자극 주면 기쁜 거, 맛있는 음식 주고 잠깐 휴대폰 들려주고 또 재밌는 것에 대해서 방치하면 아이들은 나중에 점점 두 번째 운동의 단계도 버거워해요. 그리고 그 더 어려운 뭔가 디벨롭하고 힘든 시간을 거쳐서 얻는 기쁨의 수학의 단계는 더 어려워하겠죠. 왜냐하면 이 중독의 시스템, 이 중독의 회로가 너무나 잘 발달되어 버렸기 때문이에요. 이 도파민 분비와 균형에 대해서 이 애나 박사는 이런 그림으로 이렇게 표시했습니다. 도파민이 이렇게 초콜릿, 소셜미디어, 게임으로 인해서 팡팡 쏟아지잖아요. 그렇게 쏟아지고 난 다음에요. 아까 분비가 그렇게 확 된 다음에 우리의 몸의 밸런스는 그 다음에 어떻게 이루어지냐면 우리 아까 몸에서도 엔돌핀은 다른 고통이 많이 높아졌을 때 그 고통의 수치를 이길 수 있도록 하나님 우리에게 엔돌핀을 주셔서 엔돌핀이 탕탕 쏟아져서 이 고통을 감당할 수 있게 밸런스를 맞춘다고 했잖아요. 도파민의 흥분의 수치가 팡팡 올라가면 일정 시간이 지나면 고통이 그만큼의 양으로 팡팡 쏟아집니다. 이게 밸런스를 맞추기 위해서요. 원래는 우리가 서서히 올라가는 이런 도파민의 분비는 고통의 분비도 감당할 수 있을 만큼 서서히 다시 올라가서 다시 밸런스를 맞추고 이렇게 하는데 마약은 다르잖아요. 일시적으로 아까 고압 전류가 회로를 찢어버리는 것처럼 나타난다고 하잖아요. 그래서 이 펜타닐의 금단 현상이 단순히 우리가 약쟁이 이렇게 하면서 어떻게 중독을 그렇게 그것을 우리가 마치 인내력의 부족인 것처럼 판단하는데 이 사람들은 약을 끊고 나서 약 효과가 떨어졌을 때 금단 현상이요. 팔을 잘라도 기어가서 마약을 다시 할 만큼의 고통이 자기가 일시적으로 지금 누린 그 도파민의 분비만큼이나 고통이 순간적으로 찾아오기 때문입니다. 뇌에서. 그래서 중독자들은 그 괴로움 때문에 더 마약을 찾는 이 사이클을 반복하게 되는 거죠. 한국의 마약 전문의 천영훈 박사는 이렇게 얘기를 했었어요. 제가 이제 방구석이라는 단어를 쓴 거는 제가 쓴 단어가 아니라 이 마약 전문의 박사가 쓴 것인데요. 여러분들이 건강한 여가 생활과 즐거움을 향유할 수 있는 인프라가 갖춰지지 않는다면 방구석에서 가장 가성비 높은 쾌락을 찾아서 떠날 거라는 거죠. 그리고 그것은 인터넷 게임 중독 아니면 마약 정도일 거라고 말합니다. 코로나 팬데믹으로 인해서 우리 아이들이 방구석에서 보호받고 방구석에서 활동할 수 있는 밖에 없는 환경 가운데 처해졌죠. 그러면서 우리 아이들이 가장 그 방구석에서 즐겁고 가장 방구석에 어떻게 하면 재미있을까? 방구석에서 그 방법이 결국에는 중독이었죠. 우리가 예전에 제가 이제 베트남에서 오랫동안 선교하신 선교사님이 아이들이 심심하고 심심해서 거기 인터넷도 안 터지고 단일 학교도 인터넷 스쿨이 없고 해가지고 아이들이 심심하고 심심해서 고전을 다 읽은 거예요. 이게 결국에는 느림의 보상 그리고 빠름에 대한 대가가 있는 것입니다. 개인주의와 가족 이기주의를 지나서요. 코로나 팬데믹을 기점으로 해서 우리들의 가장 안전한 구역은 방구석이 됐습니다. 코로나 팬데믹 이후에도 각종 바이러스 총기 사건 이런 걸 통해서 여전히 우리들은 방구석에 묶어두고 있습니다. 우리 집은 어떠세요? 방구석에서 가장 가성비 좋게 쾌락, 즐거움을 느끼게 해주는 것은 무엇일까요? 중독도 토양이 조성이 돼야지 중독이 가능합니다. 중독의 첫 번째 조건은 접근성입니다. 가장 가까이에서 가장 빨리 내가 닿을 수 있는 것이 중독이 가능하다는 거죠. 그게 지금 여기 계신 분들은 마약보다는 아마 스마트폰 정도일 거예요. 디지털 기기 정도겠죠. 그런데 아까 이태성 교사님도 얘기했지만 우리 아이들은 이제 SNS가 뗄래야 뗄 수 없는 단계예요. 마약상들은 이 SNS를 통해서 지독하게 접근합니다. 우리 아이들이 SNS를 하고 있다면 마약 중독상들에게 노출되는 것입니다. 다양한 방법의 DM으로 오고 이렇게 하는 거죠. 그래서 평범한 학생들이 마약
마약상들의 그 딜러가 되는 거예요. 중간 단계. 그래서 평범한 아이들이 그 마약을 파는 거예요. 제가 기독교 교육과 성경적 상담, 이 비블리컬 카운셀링을 공부하면서 이 시대의 다양한 사회적인 문제, 교육적 문제, 멘탈적 문제에 대해서 공통적으로 내놓는 대답이 있었어요. 그러니까 제가 배우는 여기 계신 분들은 더 저보다 공부를 많이 해서 아시겠지만 이러한 문제, 결국에 우리가 학교에서 지금 학교 교육, 퍼블릭 교육에서도 그렇고 점점 아이들의 성별에 대해서 남자와 여자를 구분하는 게 차별이라고 이제 얘기하잖아요. 그런 교육을 우리 아이들이 받고 있잖아요. 구별된, 하나님께서 구별되게 만든 것이 아니라 차별이라고 이제 세상이 가르치고 있는 교육의 실정 가운데서 또 이렇게 중독에 대한 문제가 이렇게 판치고 있는 가운데서 멘탈에 대한 문제에 대해서 비블리컬 카운셀링이나 교육학에서 내놓는 정답은 하나예요. 뭘 것 같아요, 여러분? 커뮤니티, 교회입니다. 그것에 대한 대답이 교회라는 것에 대해서 여러분들은 맞아라고 동의하시고 명쾌하신가요? 마음이 좀 무겁지 않으세요? 교회가 어떻게 그걸 다 감당할 수 있냐라고 생각되지 않으세요? 보세요, 여러분. 마약의 전후 사건입니다. 전과 후, 이게 지금 사진은 바뀌었고요. 전과 후. 이렇게 건강하고 멀쩡했었던, 예뻤었던 사람들이 마약, 사실 쾌락을 경험하기, 이건 펜타닐이 아니에요. 중독이에요. 이 쾌락을 경험하기 위해서 선택이 이 사람들의 표정은 쾌락을 경험한 사람들의 표정입니까? 고통을 경험한 사람들의 표정입니까? 결국 고통 속에서 이 사람들이 헤매고 있습니다. 우리 아이들이 또 우리 가정이 우리가 가장 안전지대로 선그어 놓은 방구석에서 이 중독을 향해서 가고 있다면 우리 역시 이렇게 빠른 속도로 중독을 향해서 달려갈 것입니다. 우리들의 교회는 어떤가요? 제가 여기 계신 분들에게 이 문제를 사실은 되묻는 거는 너무나 죄송합니다. 왜냐하면 여기까지 오신 분들은 이 문제에 대해서 누구보다도 정직하게 반응하고 싶고 실제 교회에서도 그렇게 섬길 분들이시기 때문인 거죠. 그런데 저희 이제 이 기독교와 교회가 하나님의 은혜를 우리들만의 것, 우리들만의 방구석에 제한하고 이렇게 알았을 때 세계의 역사 속에서도 얼마나 거만하고 유유히 이 죄로 쌓였는지는 우리는 너무나 잘 역사를 통해서도 알 수 있습니다. 세계의 크고 작은 역사적인 사건들 속에서는 기독교 국가라고 이름한 나라의 이해타산에 대한 행보가 곳곳에 있습니다. 마약에 대해서 타고 내려가면요. 19세기 중국, 영국 아편 전쟁에서만 보더라도 어떻게 이렇게까지 기독교 국가가 돈, 이해타산을 위해서 이렇게까지 할 수 있는가라는 것을 알 수가 있습니다. 멀리 갈 필요도 없이 코로나 팬데믹 속에 교회에서 크리스천의 고백들은 은혜롭지만 잔인했었죠. 하나님의 은혜로 우린 안전합니다. 우린 하나님이 계시니까 지켜주실 것입니다. 정말 이 모든 것이 은혜일까요? 하나님께서 평안하게 지켜주시는 우리의 집, 우리 교회 밖에서 공포에 떨고 두려움에 떨며 신음하는 영혼들과 상관없이 우리만의 은혜인가요? 하나님이 주시는 은혜 위에서 우리가 살려야 되는 사람들, 그들에게 가기보다 우리가 더 깊이 안전하게 우리들만의 공간, 우리들만의 방구석을 지키기 위해서 문 밖에서 울부짖는 소리조차 들리지 않게 문을 꼭꼭 닫고 우리들끼리 은혜를 나누고 있지는 않는가요? 제가 이 질문을 참 가슴 아프게 우리와 함께 나누고 싶습니다. 기독교 교육에서뿐만 아니라 이것은 베스트셀러에서 나온 다양한 책들에서 나온 중독에 대한 메시지들입니다. 중독에 대해서 결국 중독은 커뮤니티만이 해결할 수 있다. 중독에서 해결해 나오려면 커뮤니티에 들어가야 된다라는 메시지들을 끊임없이 합니다. 안전한 커뮤니티는 그럼 여러분들이 생각할 때 어떤 커뮤니티일까요? 교회가 진짜 안전한 커뮤니티 사실 아닌가요? 사람들이 모였을 때 가장 안전한 모임이 될 수도 있지만 가장 위험한 집단이 될 수도 있습니다. 영국에서도 이미 곳곳에서 중독을 치료하기 위한 커뮤니티들이 발생하고 있고 미국에 있는 시골에서도 많이 발생하고 있습니다. 정말 안전한 커뮤니티일까요? 저는 세 아이의 엄마입니다. 저는 좀 특이하게 아이들을 낳는데요. 첫째를 낳고 둘째가 사실은 제가 방송 여러 가지 좀 제가 제 욕심 때문에도 그랬던 것 같아요. 남편 탓을 하기도 했었지만 첫째를 낳고 둘째가 잘 생기지 않았어요. 그리고 방송 일을 하면서 유산하기도 했었고 그래서 하나님께 이제
기도하면서 60에 주셔도 낫겠다고 기도했어요. 병원에서 왜냐면 나이도 있고 하니까 이제 난임 시술에 들어가자 했는데 그 방법은 아닌 것 같고 하나님 그냥 60에 주셔도 낫겠습니다. 주실 것 같아서 그렇게 기도를 했더니 하고 나서 저희가 이제 유학을 오기로 공부하고 딱 유학 와서 기숙사에 짐을 풀자마자 폭풍 입덧이 시작됐어요. 입덧인지도 몰랐지만 8주였어요. 그게 바로 이제 저희 둘째입니다. 그리고 2년 동안 공부하고 잠깐 방학이 돼서 여름방학에 한국에 들어갔었을 때 셋째가 생겨버렸어요. 그래서 못 돌아오고 2년간 또 이제 키우고 다시 돌아온 거죠. 너무 아이들은 사랑스럽죠. 너무 힘들어요. 죽을 것 같이 힘들지만 죽을 것 같이 또 너무나 이뻐요. 전 아기들의 이 발바닥 여러분 아세요? 아기들이 걷기 전까지요. 돌 전까지는 걷지 않을 때 발바닥이요. 통통해요. 살이 볼록하죠. 걷기 전까지. 그 발바닥을 만지면서 제 마음이 셋을 다 키울 때 그 발바닥을 만지면서 이 발바닥이요. 세상을 이제 걷고 힘든 일들 달리고 서고 이렇게 하면서 이 발바닥이 점점 판판해지고 발바닥에 군살도 잡히고 이 세상에서 우리 아이들이 살아간다는 거죠. 큰다라는 게 이쁘기도 하지만 마음이 아프기도 하더라고요. 우리는 저도 사실 이 펜타니를 내서 공부하고 시작한 건 사실 저희 아이들 때문이기도 했습니다. 그런데 이 펜타니를 공부할수록 제가 이 방구석에 대한 확장처럼 하나님께서 과연 네가 네 방구석에 있는 네 아이들의 걱정만 할 일인가에 대한 질문을 저에게 주시는 것 같았어요. 우리는 아이의 생명을 잃어버리는 것보다 아이의 영혼을 잃어버리는 것을 두려워해야 됩니다. 우리는 우리 집 현관문을 굳게 단속할 때마다 거리에 지붕도 없는 곳에서 방황하는 노숙자들 위해 기억하고 중보해야 될 것입니다. 우리 가족이 소소한 행복을 누리며 기뻐하는 그 순간 그 감사와 찬양을 함께 우리가 또 우리 이 지역을 위해서 이 두려운 공간이 된 또 집이 가정 폭력으로 인해서 두려운 공간이 된 이들을 위해서 우리 자녀들과 가정과 교회 함께 중보해야 될 것입니다. 이게 복음으로 인해서 은혜를 입은 우리가 이루어야 될 밸런스입니다. 교회가 교회만의 행복, 안위를 추구할 때 교회는 세상에서 가장 거만하고 가장 이기적인 공동체이자 공간인 방구석이 됩니다. 여러분들 블루오션이라는 단어를 아시죠? 시사 경제 용어이죠. 이 단어는 남들이 찾지 않은 금광처럼 비전 있는 사업을 일반적으로 칭합니다. 우리 교회, 우리에게 그렇다면 블루오션은 무엇일까요? 사람을 낚는 어부인 우리에게 블루오션이란 생명을 가장 많이 구할 수 있는 것 아닐까요? 이 시대에 중독의 시대로 인해서 수없이 사람들이 죽어가고 있습니다. 수치를 제가 한번 볼게요. 7분의 1명. 일주일에 9.11 테러 사건으로 인해서 민간인 2,977명이 죽었습니다. 일주일에 9.11 테러가 2번 일어나는 경우이고 1년에 10만 2,747명. 제가 이 미국에 있는 지역으로 제가 표현할 수는 없고 충청남도 공주시 한 도시가 1년에 사라집니다. 그 도시에는 아기부터 노인까지 살고 있는 도시죠. 이렇게 7분의 1명이 죽어가고 이것은 순수 펜타닐에 대한 통계입니다. 지속적으로 증가하고 있어요. 지금 시점으로는 더 많이 증가했을 거예요. 일주일에 9.11 테러가 2번 일어나면서 생명이 죽어가고 있고 그리고 1년에 이 공주시 같은 작은 소도시가 사라져가고 있는 이 정도라면 우리의 블루오션은 이 중독의 시대 아닙니까? 이 중독의 시대에 우리에게 블루오션은 사람들이 중독에 빠져서 영혼까지 잃어버리는 일을 없도록 하는 것, 중독의 위기에 빠진 사람들을 돕고 구할 수 있는 것일 것입니다. 중독도 단계가 있어요. 약물치료, 전기치료까지 가야 하는 단계에 이르면 교회가 도울 수 있는 일은 한계에 이릅니다. 더 깊은 중독에 이르지 않도록 그들의 상태를 인식하고 그들이 적어도 중독의 총격에 대해서 내가 이런 요즘에 좀 이래라고 말할 수 있는 분위기를 조성해주고 들어줄 수 있는 것에 대해서 우리가 가야 될 것입니다. 이 중독과의 전쟁에서 우리가 할 일은 어떻게 해야 될지 이거는 구체적으로 사실은 이제 찾아볼 수 있는 방법들은 굉장히 많이 있어요. 추후에 또 나눌 수 있는 기회가 있으면 좋겠지만 네, 우리가 이 시대에 이걸 시도하고 있는 교회들도 많이 있습니다. 우리가 이 시대적인 중독을 하나님이 원하시는 관점으로 분별하고 보고 대처한다면 개인과 가족, 교회의 은밀한 쾌락을 추구하던 방구석은 하나님의 마음을 품은 골방이 될 것입니다. 세상이 어떤 상황으로 우리를 고립시키려고 하더라도 내 방, 내 집이 방구석이 아니라 쾌락을 추구하는 방구석이 아니라 교회는 우리 집의 방구석, 우리 집이 방구석이 아니라 골방, 우리의 교회는 열방과 연결된
곳이 될 것입니다. 하나님의 통치를 누리고 전하는 그러한 골방이 될 것입니다. 저는 이 일이 우리가 제대로 복음을 알고 살아낸다면 충분히 가능한 일이라고 믿습니다. 제가 여러분들에게 감히 교회가 키운 아이라고 말하는 거는 저도 정말 숱한 많은 일들이 있었지만 제가 그 일들 가운데에서 세상 방송 일을 하면서도 술 안 먹고 어떻게 고통을 이야기를 할 수 있냐고, 섹스를 해보지 않고 어떻게 글을 쓸 수 있냐고 끊임없이 던지거든요. 이런 질문 앞에 우리들이 설 거고 이 교회 밖에 있는 사람들 우리가 교회에 나가서 끊임없이 쓸 거예요. 그런데 우리가 말씀 안에 있었을 때 그 이상의 것을 우리가 배우고 누리고 전할 수 있다는 것을 우리 너무 잘 알잖아요. 그래서 교회가 또 부모인 우리가 방구석에서 나오기를 간절히 소망하고 기도합니다. 제가 한 가지 영상만 마지막으로 보고 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 잠시만요. When you see a baby withdraw, never, ever, ever forget it. The fentanyl crisis just keeps going. And I don't know, it's kind of one of those, it's like, are we ever gonna get a little bit better? 네, 여기까지만 볼게요. 이제 펜타닐 중독은 이 세대가 아니라 다음 세대까지 이어질 것입니다. 여러분들에게 기꺼이 이렇게 와주셨는데 무거운 짐을 가슴에 안고 가게 해드려서 정말 죄송해요. 그런데 우리가 이걸 우리가 감당해야 능히 할 수 있거든요. 우리가 이 일에 대해서 여러분들이 내가 할 수 있는 모든 것으로 여러분들이 그 골방에서 방구석이 되지 않고 그 골방에서 이 사태를 가지고 애통함으로 기도하시는 것만으로도 이 중독의 시대에 하나님께서 기뻐하시고 하나님께서 원하시는 일을 행하실 수 있는 것이라고 있습니다. 그래서 우리 아이들이 밑에 층에서 듣고 있잖아요. 친구들에게 말해줘. 펜탈 위험한 거라고. 복음과 함께 우리 아이들에게 또 우리 이웃들에게 이 일들을 여러분들이 전하고 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.